Good morning to all. Today is National Doctors Day, a day to celebrate and remember all the doctors out there who have been working for us day and night to keep us happy. Be it a small cough or a headache, these doctors are here for us in each and every way. Thanking them would never be enough, especially during these times. As the impact of COVID is worsening day by day, our doctors never lose hope and keep fighting, which we all are immensely proud of. Today, more than ever, we know the sacrifices they make to put the health of the community first. Let's say thank you to all the things they have done for us and for our loved ones. Doctors have been contributing to the society long before we even knew what a disease was. Rayan Najil of class 12A is here with a PowerPoint presentation to show how these angels changed our lives. Thank you, Ryan. Now we are going to listen to Nikita Sir, an excellent orator, to address the audience with his speech on doctors. Medicines can cure diseases, but only doctors can cure patients. The beautiful words of culture. A very good morning to one and all. Respected Principal, Reverend Sister Eli CMC, Vice Principal, Reverend Sister Elizabeth CMC, Honorable teachers, and all my dear friends. First of all, let's pay homage to all our dear doctors who sacrificed their lives during this pandemic. When the world is struggling to survive a pandemic, there is no better time to remember National Doctors Day. India celebrates National Doctors Day on July 1st, commemorating the iconic and internationally renowned Dr. Bindan Chandra Roy. He served as a physician, Chief Minister of West Bengal as a politician. Today, India is fighting against COVID-19 crisis, and doctors and healthcare workers are working day and night to reduce the damage due to this pandemic with constant checks on the patients. That's why healthcare has been considered as the noblest of all professions. On this day, doctors also should remember that a great responsibility is entrusted upon you to perform your duties in a sympathetic, philanthropic, and humanitarian way. Along with this, you should also understand the problems and tremendous pressures on doctors. The dedication and hard work of our doctors have brought a very positive impact to empower the health of our public. They are leading us to fight against the dreadful virus without caring their life, their family. On this auspicious day, on behalf of every Wimalites, I extend our heartiest congratulations and best wishes to each and every doctor fellow for their selfless service, and pray that Almighty God
shower His blessings upon them, and give strength to lead us, to protect us during this pandemic. Let me conclude my words by saying that when there are tears, you are a shoulder. When there is a pain, you are a medicine. When there is a tragedy, you are a hope. Thank you. Thank you, Nikita, for your enlightening words. An assembly without something special is incomplete. To make it special, we have a presentation by the students of Class 12C. Dr. Pushkar Wagnes. Dr. Pushkar Wagnes, a maxillofacial surgeon based out of Pune, operates on child patients with clefts for free. Clefts hamper speech in patients, can also pose a problem in eating. Dr. Wagnes wanted to initiate a program under which he could operate children with clefts without charging any amount, but the lack of infrastructure was proving to be the biggest bottleneck. He operates on 25 to 40 children every year. Dr. Yogi Aran. In the corner of Malsi, Dehradun, Dr. Yogi Aran, an 80-year-old practicing plastic surgeon, treats burn victims and those mauled by wild animals. Through the course of a year, he performs roughly 500 surgeries on burn and white victims for free. Besides working in his clinic, he also operates 2-week camps across remote villages twice a year with around 15 doctors from the United States. He is also building a science park. Dr. Manoj Tureraj, a cardiac surgeon practicing at the Pune-based Ruby Clinic Hall. Dr. Tureraj also runs the Marian Cardiac Center and Research Foundation, where different patients with myriad heart defects are treated for free. Dr. Manoj joined MCCRF to aid his father after finishing his studies at AIIMS New Delhi. Thus far, Dr. Manoj has conducted more than 350 free surgeries on patients, especially children from low-income families. Dr. Abhijit Sonane. In the streets of Pune, if you see a man in a white coat checking on the health of society's most vulnerable, you most likely bumped into Dr. Abhijit Sonane. Resigning from his job on Independence Day in 2015, he decided to dedicate his life to cure the poor of their illnesses. That's when he decided to establish the Soham Trust. Beggars to entrepreneurs, Dr. Sonane also tries to empower beggars to earn a living with dignity. I'm confident that you have learned something from it. Thank you very much. Alana is going to draw the strings of our heart and add her soothing voice to cherish our souls. Let's put your hands together and welcome Alana to sing a song. दिन रात दौड़ती इस दुनिया में, क्या तुम्हें अपनी परवाह भी है? और भी खुशी में खुश हो तुम, क्या इससे ज्यादा कुछ चाह भी है? नम आँखों की मुस्कान हो, तब त्याग की पहचान हो, उम्मीदें हो सबकी दिलासे हो तुम। खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम।
जो वक्त तुम्हारा हिस्सा था शायद पल उसका जिया नहीं, जो ख्वाब तुम्हारा किस्सा था छोटा तो शिकवा किया नहीं, तुमने ही दी रिश्तों को धड़कने, तुमने ही दी हर सभी उलझने, हर नफ्स की रफ्तार तो हमदर्द लाए हर बार तो, ज़मीन की फरिश्ते दुआ से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा 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 से हो तुम. A doctor is blessed with the magical power to treat life, to bring health into our lives, and to be there with us when we have lost all hope. This day, we remember all the great doctors out there fighting for life even during COVID crisis. Our chief guest for the day, Dr. Jobin Matthew, is one among them. He is a renowned neurologist who has been in this field for more than 20 years. Now I invite Dr. Jobin Matthew to enlighten our young minds with his message. So, good evening, everyone. Respected principal, Elise ma'am, respected teachers, parents, and dear children. First of all, let me thank the principal and teachers of Vimala Public School for giving me this opportunity, for giving a message to the children of Vimala Public School on this auspicious day. And I consider this as a great honor. As we all know, July 1st is celebrated as National Doctors Day. It was started from the year of 1991 onwards. This is actually the birthday of Dr. Bidhan Chandra Roy, that's B.C. Roy, who was a legendary physician and who even later became the Chief Minister of West Bengal also. He was a politician also. And it is celebrated on the 1st July every year to recognize the contributions of physicians to individual lives and communities. So, on this auspicious day, I would like to give you a message on the presently infection which is prevalent all over India, not even India, all over the world, the COVID-19 infection. COVID-19. COVID means it's a coronavirus disease. 19 means the year in which it was invented. അതിന്റെ സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പല റൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്. The authentic report is that it was started first in the Wuhan city of China. Later it came to Italy, and we have visualized a huge spread of cases in Italy, United States, and even India. Last year there was a large number of cases, and now it has become a pandemic running for the past 1.5 years. So we all know it is a novel virus, and actually a lot more അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നു, മെഡിസിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ വൈറസ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള നോളജിനേക്കാളും ഉപരി കൂടുതൽ എഫേർട്ടുകൾ വേണം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് scientists and doctors are working day to day very hardly, working very hard to get it under control. But in spite of this effort, നമുക്ക് കേൾക്കാം even doctors and other healthcare workers succumbing to the illness day by day. So it is a huge pandemic. But in India, ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ 2020 early months ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അത് വന്നിരുന്നു, ജനുവരി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാർച്ച് മാസത്തോടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ടായി. ഈ വർഷവുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് predominantly affected adults and elders. ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചിൽഡ്രൻസ് were affected but മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു, ഓർ എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരുന്നു. കൂടുതലും പോസിറ്റീവായ ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടികൾ അവരോടൊപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പിക്ചർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം പിന്നീട് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു,
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വാക്സിൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും വാക്സിൻ ഓൺഗോയിങ് ആണ് 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗീവൺ എബോവ് 18 years of age group. ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തേക്കാളും അല്പം കൂടി തീവ്രമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് മോർ സിവിയർ കമ്പയർഡ് ടു ലാസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ വെയർ അഫക്റ്റഡ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം. സോ ഇറ്റ് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതല്പം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പ്രഡിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് വേവ് കൂടുതലും അൺവാക്സിനേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പായ പീഡിയാട്രിക് അത് ലെസ് ദാൻ 18 years ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 100% വൈറസ് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികളെ ഒരു ഡിസീസ് അഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റർ ഓഫ് കൺസേൺ ഫോർ പേരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. എല്ലാവരും ഒരു മാറ്റർ ഓഫ് കൺസേൺ ആണ്. കാരണം അസുഖം സിവിയർ ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നാഷണൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലെല്ലാം ഈ ഒരു തേർഡ് വേവിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് മാൻ പവർ ആർ ഗെറ്റിംഗ് മൊബിലൈസ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആൻഷ്യസ് വറി അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ആണോ, വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മെസ്സേജ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് COVID-19 ഇൻ ചിൽഡ്രൻ? കുട്ടികളിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈസ് ആർ എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിംറ്റംസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡൽട്ട്? മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലുള്ള സിംറ്റംസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? ഇതുവരെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതനുസരിച്ച് ഒരു ഫ്ലൂ ലൈക്ക് ഇൽനസ്, അതായത് പനി, ചുമ, മൂക്കൊലിപ്പ്, തൊണ്ടവേദന, അപ്പൊ അത് സിവിയർ ആകുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്നു, ന്യൂമോണിയ ആവും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അഡൾട്ട്സിലും ചിൽഡ്രനിലും ഒരേ പാറ്റേൺ ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ച് കുട്ടികളിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ സിംറ്റംസ്, അതായത് ഛർദില്, വയറിളക്കം ഇവയുണ്ടാകാം. അത് കൂടാതെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസ് ചില കുട്ടികളിൽ, നമുക്ക് മുതിർന്നവരാണ് പ്രമേഹം സാധാരണ കാണുന്നത്, പക്ഷെ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ചില കുട്ടികളുണ്ട്, ജന്മന ഇൻസുലിൻ ഷോർട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ ഉള്ളവർക്ക്, നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന അസുഖം, അതിന് സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ തീവ്രമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സീരിയസ് പ്രസന്റേഷൻ കുട്ടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇൻ ചിൽഡ്രൻ, മിസ്ക്. അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പനി, റെഡ്നസ് ഓഫ് ഐസ്, കണ്ണിന് ചോപ്പ്, ശരീരം ചുമന്ന് തടിക്കുന്നു, റാഷസ്, സ്വെല്ലിംഗ് വരുന്നു, നീര് കെട്ടുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അത്ര വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഷ്യസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ്, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോവിഡ് ആയമോ എന്ന് സംശയിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കോവിഡ് വന്ന് നെഗറ്റീവായി റിക്കവർ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഒരാൾ കോവിഡ് നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തു, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം, ചെക്കപ്പ് വേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ന്യായമായ ഒരു സംശയം വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരിൽ ഓൺഗോയിങ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം, അതായത് ശ്വാസകോശത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഓൺഗോയിങ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം എന്നൊരു ദിവസം കാണാറുണ്ട്. ഹാർട്ടിനെ, ലങ്സിനെ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവായി ഇനി ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുക. എന്റെ ശ്വാസകോശം നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കിടപ്പുണ്ടോ, കയറ്റം കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ കിടപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു there is no need of fear or worry. നമ്മളൊരു ഇതിനെ പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് വാക്സിൻ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിലേക്കാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില രാജ്യങ്ങൾ, ഉദാഹരണം ബ്രിട്ടൻ, UK, അവിടെ 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഉടനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനിൽ കുട്ടികളിലെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എഫിക്കസി, എത്ര കണ്ട് സേഫ് ആണ്, എത്ര കണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ആണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റഡീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് അവൈലബിൾ ആവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പം അവൈലബിൾ ആവട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം വാക്സ് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്നതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. മുതിർന്നവർ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എല്ലാ മീഡിയയിലും കേൾക്കുന്നതാണ്. മുതിർന്നവർ പറയുന്ന മെഷേഴ്സ്, അതായത് SMS, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്,
wearing a mask and using sanitizer. ഇത് തന്നെയാണ് കുട്ടികളിലും പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ കൈകൾ നന്നായിട്ട് കഴുകുക, 20 മിനിറ്റോളം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്നവർ, അവരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, കടകളിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഐഡിയലി ഒരു ബാത്ത് എടുക്കുക, കുളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കൂടാതെ നല്ല തറവായിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സോളം കൈ വാഷ് ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊറോണയെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും കൊറോണയെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് സോപ്പ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ. ആൽക്കഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 70% ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഐഡിയൽ. അതിനുള്ള ആൽക്കഹോൾ സാനിറ്റൈസിങ് സൊല്യൂഷൻസ് വളരെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുട്ടികളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? കുട്ടികളിൽ നമുക്കറിയാം, വീടുകളിൽ കളിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, ചുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോൾ, തുമ്മുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ, അതിനുശേഷം കൈ ഒരു 20 മിനിറ്റോളം സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പത്തി കൊണ്ട് മറയ്ക്കാതെ നമ്മുടെ എൽബോ കൊണ്ട്, കൈ മുട്ടുകൊണ്ട് മറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയുള്ളത് കോവിഡ് വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശങ്കയാണ്. അവരുടെ ആശങ്ക നമ്മൾ അകറ്റിയേ തീരൂ. കാരണം ഈ ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ്, കോവിഡ് വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വന്നു, മറ്റവർക്ക് വന്നില്ല, അല്ലെ അയലോക്കത്തുണ്ട്, നമുക്ക് വരുമോ, എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻസൈറ്റി അകറ്റേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ, അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന്റെ അഡ്വൈസ് നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, റിലയബിൾ സോഴ്സിന്റെ അഡ്വൈസ് നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് പലതരം റിസോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ പലതരം ഫേക്ക് ന്യൂസുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കിയാൽ പലതരം മെസ്സേജുകൾ, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യൂ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യൂ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോകാതെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസിന്റെ പേജ്, വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 24 hour വർക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച്, ICMR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് റിലയബിൾ റിസോഴ്സസ് കിട്ടാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക, അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി വന്നാൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം വരിക? അത് ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആൾക്കാരിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഉള്ള നോൺ സ്പെസിഫിക് സിംറ്റംസ്. നോൺ സ്പെസിഫിക് സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കൊറോണ വന്നാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പനി, ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അതില്ലാതെ മറ്റ് സിംറ്റംസ്, ഉദാഹരണം നെഞ്ചിന് അസ്വസ്ഥത, നെഞ്ചിടിപ്പ്, ഉറക്കക്കുറവ്, തലവേദന, ഇങ്ങനെ പല സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവരിലും ഈ ആങ്സൈറ്റി അഥവാ ഉത്കണ്ഠയാണ് പ്രധാന കാരണം എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, എവിടെ എടുത്തു നോക്കിയാലും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അങ്ങ് നിർത്തുക, നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം, മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്, മൂവീസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക. മിനിമം എസെൻഷ്യൽ തിങ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാതെ. എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പലതാണ്. ഉദാഹരണം, ചിലർക്ക് എക്സസീവ് ആങ്കർ, ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിട്ടായിരിക്കും വരിക, ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നും, ചിലർക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പഠിക്കുന്നതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവായിരിക്കും, ചില കുട്ടികൾക്ക് തലവേദനയായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അതിനെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് തിങ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് നല്ല ടച്ചിലിരിക്കുക. നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ അല്ല ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ വിളിച്ച് അവരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ട്രൈ ടു ബി ആക്റ്റീവ് വിത്ത് എക്സസൈസ് ആൻഡ് പ്ലേയിങ്. എക്സസൈസ് ഐഡിയലി ഒരു 35 to 40 minutes ടു ബി ഡൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന്റെ പല ബെനിഫിറ്റ്സും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഉദാഹരണം, PT പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴും റിലാക്സിംഗ് ഉള്ള ടൈം, ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ എക്സസൈസ് ആൻഡ് പ്ലേ വീട്ടിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. എക്സസൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നന്നായി ഉറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, ആൻഡ് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറെ പ്രായോഗിക ഇഷ്യൂകൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം, എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക. ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് എടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെയുള്ളത്, നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ
നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. ഉദാഹരണം, കണ്ണിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകാം, റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാം, ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാവാം, തലവേദന വരാം. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസേജ് ഒഴിവാക്കുക. തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു 45 മിനിറ്റ്സിന് മുകളിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആഡിക്വേറ്റ് വെന്റിലേഷനും ലൈറ്റും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനിരിക്കുക. പിന്നീടുള്ളത്, നമ്മുടെ കണ്ണും മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിന്റെ സ്ക്രീനുമായിട്ടൊരു മിനിമം 4 to 6 ഇഞ്ചസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു 20-20-20 റൂൾ എന്ന് പറയും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരു വായനയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കാണുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു 20 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒരു 20 ഫീറ്റ് 20 അടി അകലത്തേക്ക് നോക്കുക. അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് റിലാക്സേഷൻ വരാൻ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത്. എക്സസൈസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നമ്മളിങ്ങനെ മൊബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊപ്പം തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലായിരിക്കും. ചിപ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇത് കഴിയുന്ന ഒഴിവാക്കുക, അവോയ്ഡ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ്. പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഒബിസിറ്റി തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റി ഇല്ല, കളികളില്ല, വ്യായാമം ഇല്ല. അതുപോലോടൊപ്പം തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഒബിസിറ്റിയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ഹാബിറ്റുകൾ വരാതെ നോക്കുക. പിന്നെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പേരൻസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പേരൻസിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള പേരൻസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ എല്ലാ ഫോക്കസും നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിലായിരിക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, പാൻഡമിക് പുറത്തുണ്ടെന്നൊരു നമ്മൾ അതിലൊരു ഉപേക്ഷ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഉപേക്ഷ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് മടിയല്ല, മടുപ്പാണ്. മടുപ്പെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരേ ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ സൈഡഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ തന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, കണ്ടിന്യൂസ് വാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. താങ്ക് യു. Our doctors have contributed innumerable blessings to the society, and it is an honor to thank them today. Their dedication has put patient first time and again. With more advancements, tools and information at their fingertips, doctors have an overwhelming job to treat their patients every day. Wishing all doctors the best in life. Thank you.